آمد کو میں اپنے موضوع ہٹائے نہیں، نبی کی آمد کو سلسلوں تاکہ جاری بولو بولو محمد سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك نجزی المحسنین اللہ اکبر کبیرہ نبی کی ماں کی کہ جیسو ہی میں حضرت عبد المطلب نے خبر کروائی کہ میرے گھر ایک بچوں پیدا ہوئے ہوئے اللہ اکبر میرا نبی کا پیارا دادا حضرت عبد المطلب آ گیا۔ تب ذرا توجہ کری والے اسٹیج میں اور ذرا توجہ کریو عوام میں تمی جسلہ جلسہ میں بیسن آئیو تمی نبی کو دادو کے سبحان اللہ کہ جیسو ہی نبی کی ماں کی میں نبی کا دادا نہ بلائیو نبی کو دادو میرا گھر آئیو میرا بچہ نہ اپنا ہتھا مالیو سب دو پہلا کعبو دسن لے چلیو سبحان اللہ۔ سب سے پہلے کعبے کو دکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا کی گودوں کو تھاما، اپنے دادا کے ہاتھوں میں میرے نبی دادا کے ہاتھوں میں نبی پاک نے چلنا شروع کر دیا سبحان اللہ۔ جب چلنا شروع کر دیا حضرت عبد المطلب چلتے رہے ادھر نبی کی جانے کا سلسلہ ہوا، ادھر سے نبی جا رہے حضرت عبد المطلب کہتے مجھے کعبے کی عزت کی قسم ہے جب میں قریب میں پہنچا تو مجھے یہ نہیں پتا کہ کعبہ میری طرف آ رہا ہے یا کہ میں عبد المطلب کی طرف جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر رسالت یا رسول اللہ اہل سنت جشن عید میلاد النبی نبی کی آمد نبی کی آمد۔ اب تم یا گل دسو کہ تم نے شاید اس جگہ یہ جلسوں پہلو کی ہوئے جی پہلا تو تنگ تم بڑا بھی گا کیونکہ تھوڑو خرچو بھی ہو جائے جی علماء تھرا کو پوجی پھر اتنا شاید طالب علم بھی گا مسجد کو امام جاؤ کیا وہ ہمیں میلاد کرانی ہے مولوی بلانو ہے کوئی ہماری مدد کرو تم پہلا دے سوچیں گا کہ یہ کران نہ کران لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے جس دن حضور کی میلاد کو دن آ جائے پورے سال اپنی جیب بچوں کچھ نہ کچھ کٹ گئے رکھتا رہا کرو کہ جس دن نبی کو میلاد آوے گا اس دن خرچ کریں گا سبحان اللہ سمجھے گی یرا تمنی اگر میلاد کے اوپر خرچ کیو تے گل سنو میری کوئی فائدہ ویگو یا نہیں بولو بولو اللہ اکبر یہ تھارو خرچ کرنا ہے لیکن اتنے ایک جملہ آخری سناؤں تمناؤں کہ آج جس دن نبی کی ولادت ہوئی اس دن ابو لہب کی لونڈیا کی غلام نہ نوکر نوکرانی نہیں جاگا خوشخبری سنائی ابو لہب تو پتہ ہے کتنوں کٹر تھو کون ابو لہب کتنوں کٹر تھو نبی نہ مننے نہیں تھو لیکن جیسے ہی ابو لہب کی نکرینی نہیں جاگا خوشخبری سنائی ابو لہب آج آمنہ گے کار محمد کی پیدائش ہوئی ہے سبحان اللہ۔ جو تھو کون نبی کو چاچو جناب جیسو ابو لہب نے یہ گل سنی دے خوشی کے اندر آ گئے اپنی اس نکرینی نہ کیوں جا تو آزاد ہو گئی ہے جا تو آزاد ہو گئی ہے نبی کی آنگی خوشی میں بات سمجھ میں آ گئی نبی کی آنگی خوشی میں ابو لہب جڑانی اسلام قبول نہیں تھو کیو نبی کا چاچا ابو لہب بدبخت اس نے اپنی نکرینی آزاد کر چھوڑی نبی کی خوشی میں سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اور بولو سبحان اللہ آنگی خوشی میں حضرت عباس ایک دن خواب گئے بھی دیکھو کہ ابو لہب نے ملاقات ہوئی ابو لہب نے پوچھو یا گل دے دسنا کہ تو تیرو کے اشر ہے
قیامت میں کے سزا ملے تے اس نے کیوں جنابے والا گل ہی نہ پوچھو بس آخری جملہ ہی میرا گل ہی نہ پوچھو کہ میرو کے اشر وے اللہ اکبر آگی زنجیرہ ماں جکڑے ہوئی تانبا کی زمین میرا ایٹ ہے اللہ اکبر کبیرہ آگی زنجیر میرا نالی میرا ہتھا ماں بھی آگی زنجیر میرا پیرا ماں بھی آگی زنجیر میرا ہتھا ور بھی آگی زنجیر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ خواب میں پوچھنا نہیں پوچھو یا دس یا گل دے دسنا کدے ٹھنڈک بھی محسوس ہے یا نہیں ابو لہب توجہ کریو ابو لہب بولو کہن لگو اور کسی دن اور سال میں کدے بھی منہ سہولت نہیں ملتی میرا ہاتھ ٹھنڈا نہیں ہوتا بلکہ ایک دن ایسو ہے کہ جس دن میرا ہاتھ ٹھنڈا ہوئی وہ دن جناب والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ دن ہے کہ جس دن میں نبی نا میرو پتی جو محمد پیدا ہوئے تے میں ہاتھ کی انگلی نال اشاروں کیو تے میں اپنی نکرینی میں اپنی نکرینی آزاد کی سمار گئے دن میری اس سے انگلی بچوں پانی نگلے تھوڑی جی ٹھنڈک محسوس ہو جائے او مسلمان ایک کافر اگر نبی کی آنگی خوشی ماں ایک نکرینی نہ آزاد کرے اس نہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سمارا ہے دن ٹھنڈک پیدا کرے تو یا گل داسنا جڑو تو نبی کلموں بھی پڑھنا ہے نبی نہ محبت بھی کرنا ہے اگر تے نبی کی آنگی اوپر خرچو کیو تو یا گل داسنا کہ تیرو عالم کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ تیرو عالم اب جناب یا تھی نبی کی آنگی سیرت آنگو معاملو ساڑھا 3 ہو گیا 4 بجے عصر ہوئی ہے یہی تو انہوں پتو ہے نا سمجھے نہیں اب میری ماں بین بیٹھی ہوئی ہے بس ایک جملہ سن لی دے بس میں بھی چھٹی کروں تاکہ کوئی مقصد ماں پہ جائے اب میری ماں بینو سنو تمی مائی تمی کسے گی مائی سبحان اللہ اس آن والا نبی نے کیوں کہ جس وقت عورت 5 وقت نماز پڑھے نا اور نماز پڑھ گئے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاوے یا اللہ میرے بچے کو ڈاکٹر بنا یا اللہ میرے بچہ نہ عالم بنا یا اللہ میرا بچہ نہ پروفیسر بنا یا اللہ میرا بچہ نہ معقولات و منقولات سکھا یا رب ذوالجلال میرا بچہ نہ عالم دین بنا اللہ نبی فرماوی کہ جس وقت ماں سجدو کر گئے یا دعا کرے کہ وہ دعا کدی بھی رد نہیں جاتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر وہ دعا کدے بھی رد نہیں ہوتی سبحان اللہ اور سننا میری پیاری بین تو بھی سننا میری ماں تو بھی سن لینا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک اس آن والا نبی نے بھی بیان کیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت شور کر گئے اندر داخل ہوئے جس وقت شور کر گئے اندر داخل ہوئے اس نبی نے فرمایا کہ بیوی اس نہ دیکھ کے مسکرا جائے کہ اس کو دیکھنو بھی ثواب شور نہ اور اس مسکرانو بھی ثواب سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ لیکن آج معاملہ ہی ہو رہے آئی مسکرانگی دے گالی کائے نہیں آئی اگر پیسوں نہ ہوئے کوئی لے گئے نہ آئے دے پیڑیا تو تھوک کی لائیو کے یو کے مسئلہ ہے کار مارا وہ سرکل چلتو ہی نہیں اور نانا میری بین یاد رکھنا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ جیسی کوئی دنیا ورہا نہیں سکتی نبی کی بیٹی فاطمہ کہے اور میری آجگا اس جلسہ موان آئی میری ماں بیڑیوں جو جملوں لے گئے جانا کہ جناب والا
तिन्ना सवेरे भी खाण वास्ते लभे, तिन्ना शाम वाले भी खाण वास्ते लभे, तिन्ना दोपहर ले भी खाण वास्ते लभे, तिन्ना कपड़ों भी लाण वास्ते लभे, तिन्ना रहन वास्ते कोठियों महलों बंगलों भी है, तेरा कोल गड्डी भी मौजूद है। और मेरी बहन ये जुमला याद रख लेना, तब आगे इज्जत की कसम है, रब्बे जुल जलाल की कसम है, नबी की माँ नबी की बेटी फातिमा की कि 7 दिन तक मेरा घर में मेरो चुल्लो ही नहीं थो जले वे। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान। समझे नहीं? नबी की बेटी भी नबी की बेटी हो, 7 दिन घर में चूल्हा न जले तो यार तेरी मेरी बीवी को, तेरी मेरी बहन को अगर एक दिन खाना न मिले तो वबेला, तो नबी की बेटी को अगर 7 दिन तक खाना न मिले तो तब भी कहे अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। 2 घंटे पानी देना जी, 2 घंटे। अल्लाह तेरा शुक्र, एक मरतबा दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। बस आखिरी जुमला में सुना दूं, मेरी माँ बहन बैठी। जनाबे वाला नबी की माँ, नबी की बेटी फातिमा कहती हैं कि अल्लाह की इज्जत की कसम है 7 दिन तक मेरे घर में मेरा चूल्हा नहीं जला, लेकिन जब भी मेरा शोर मेरे घर में दाखिल हुआ तो मैंने कभी भी अपने चेहरे को चढ़ाया नहीं, बल्कि मैं मुस्कुराती हुई गई। सुभान अल्लाह। और मेरी माँ बेड़िया भी याद रखना, जिस बेटी नबी की न 7 दिन खान वास्ते नहीं लबो, वह नबी की बेटी कह के मेरो जनाजो रात उठाइयो, दिन में ना उठाइयो। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। उस नबी की बेटी की काहे नमाज कज़ा नहीं हुई, काहे नमाज कज़ा नहीं हुई। तो आने वाली जलसा के अंदर यह चीज ले गए जाना, क्या जलसा गए बिचू उठे थे मेरी बेड़ मेरी माँ यो अहद कर गए उठना कि इस तू पहला बेनमाजी थी, आज नमाजी बन गए उठूंगी। इस तू पहला जनाबे वाला शोर ना तंग करूं थी, इस तू बाद कदे तंग नहीं कर सो। याद रख लेना, अल्लाह की इज्जत की कसम है कि जिसले तो सर सजदा मार रख के कहेगी ना सुभान रब्बी अल-आला, सुभान रब्बी अल-आला, सुभान रब्बी अल-आला। अल्लाह नबी फरमावी कि जिस वक्त औरत अपने सर को सजदे में रख के अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है तो उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते उस मकान को चारों तरफ से रहमत से घेर लेते हैं। शर्त यह है कि वैसी औरत बनना भी चाहिए। समझे नहीं? अच्छा, ये मामला तो यहाँ हुआ। अब आ गई शादी। जैसे ही तुम्हारे मेरे यहाँ शादी होती है, जलसे में जहाँ नबी की सूरत का तज़किरा है, वहाँ ही मेरे नबी की सीरत का भी तज़किरा लो ना। अब मामला आ गया शादी का। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरी माँ बहन, अब जब हमारे घरों में शादी होती है हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, पटाखों पे भी रुपए खर्च, ढोल पे भी रुपए खर्च। और हद तो ये हो गई कि मेरी माँ बहन जो कपड़ा जाके खरीद के लाती है बाजार से, उस कपड़े में पूरा जिस्म नजर आता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहती है वही कीमती कपड़ा लूंगी कि जिसमें जिस्म नजर आ रहा है। ना मेरी माँ बहन, याद रखना तू उस नबी का कलमा पढ़ने वाली है, उस नबी का कलमा पढ़ने वाली है, उस नबी का तज़किरा करने वाली है, तू उस कुरान को मानने वाली है कि जिस कुरान का जवाब नहीं, जिस नबी का भी जवाब नहीं। अल्लाहु अकबर। जब तू कपड़े पहन के निकलेगी तेरा मेरा जिस्म, तेरा जिस्म नजर आएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर शैतान जो है वो हमला करना शुरू कर देगा, हर जालिम निगाह उठा के देखेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हर जालिम निगाह उठा के देखेगा। फिर नबी ने फरमाया कि जो औरत बिन पूछे घर से निकल गई वो रहमत नहीं लेकिन लानत लेके गई। अल्लाहु अकबर। और उसी नबी ने बयान किया कि जो औरत अपने शौहर को राजी करके रही उस औरत ने दुनिया भी ले ली और आखिरत भी ले ली। ये मेरे नबी की सीरत है, ये मेरे नबी की सीरत है। मैं तमना नबी को चर्चो की तक दस्यो कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में आया, बस तक। ठीक।
और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ले गए काबा को ले गया। अब इस तो अगे की होयो कि जे फिर जिंदगी रही दे इस तो अगे थारा नाल जरूर शेयर करूं, ठीक ठीक, लेकिन टाइम बड़ो काटे, इस वास्ते हूँ थारो वक्त ज़्यादा लेना नहीं चाहता। मैंने पता है तुम थक गया, लेकिन बस एक जुमलो है, तम दनी थकिया लेकिन इन गदरों जनाबे वाला नमाज को टाइम करीब ओलमाना जानो भी बड़ो दूर पो है। थारा कोले दा घर नेड़े सवारी है, लेकिन मौलवी बेचारो के करे गरीब, सवेरे बस का ठेला खादा इसलिए पता नहीं सैकड़ा खाना पवेगा, ठीक है नहीं। आप अल्लाह के बंदे कुछ देखा गौर करो ना। लेकिन मैंने बस आखिरी बात जाते जाते ज़हन में ले कि अल्लाहु अकबर कबीरा मेरा आला हजरत कहते हैं, और आला हजरत के आशिकों का जब ये आलम है। किसी शायर ने कहा कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माने की जोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माने की जोली, मुख्ताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। और इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। अब एक शायर गुजरे हुए जनाब, बड़ो प्यारो शायर, थोड़ी तवज्जो करियो, बस शेर सुनाओ। आज लोगों ने अपना बच्चा इंग्लिश में सटियावी लोग की जनाबे वाला इंग्लिश पढ़ाओ, हमने क्यों जरूर पढ़ाओ, लेंगे इंग्लिश भी तब भी कम दे के जिसले दिल के अंदर सरकार की मोहब्बत है, सरकार की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह का वलियां गए ना जिसने नबी को कॉन्टेक्ट जुड़े, और वलियां को कॉन्टेक्ट नबी नाल जुड़े दे, फिर रिश्तों ही अजीब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रिश्तों ही और हो जाए। एक शायर गुजरे हमारा दर, मैस चारतो रहो सारी जिंदगी, क्या करतो रहो सारी जिंदगी थारे आरू मैस चारतो रहो, जनाबे वाला मुड़ गए मारे आरू गो सटतो रहो। एक दिन स्कूली लड़का आया तो बैठो भी थो, स्कूली लड़का कहने लगा बाबा के करी। बाबा ने पूछो हूँ तो मैस चारू तम के करी, कहला बाबा हम पढ़ा इंग्लिश, हम पढ़ा इंग्लिश। अल्लाह अकबर। और भाई पढ़नी नाजायज नहीं है, मैं तमकी के मौलवी फतवा देगी ना इंग्लिश भी पढ़ो, लेकिन पढ़ गए रिसर्च मेरा मुस्तफा की करो। सुभान अल्लाह, सुभान रिसर्च कुरान की करो, फिर मजो आवेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अल्लाहु अकबर कबीरा। साईं साहब ने पूछो, अल्लाह का वली ने पूछो, या गल दसो के पढ़ गए इंग्लिश। अल्लाह को वली बोले इंग्लिश पढ़ गया या कोई सुनाओ। कहने लगा बाबा सड़ावा दे सही, तू मैस चाह रहा तेरी समझ ही मानी आसी, तेरी समझ ही मानी आसी। बाबा ने क्यों यार सुनाओ दे सही, मेरी समझ में आवे या ना आवे वह गल हो है, लेकिन कोई सुना नहीं सकियो, सुना नहीं सकियो। कहने लगा बाबा हमने तो नहीं आतो, कभी हम पढ़ा भी तो तारी समझ में इंग्लिश नहीं आती। बाबा ने क्यों गल इंग्लिश वाली नहीं, तमना आतो ही नहीं है। तो इंगा दरू अल्लाहु अकबर बच्चा बोलिया, कहने लगा बाबा जी अगर तमना कोई आवे दे तम सुनाओ। बाबा ने क्यों यारा मैस चारण वालो गो सटन वालो मैं संग कोले रहन वालो तमना के सुनाओ। लेकिन यो के पतो थो के वलियां गी तार मोमिन गी तार जिसले नबी नाल जा गए मिले दे उल्ले नक्शो ही बदल जाए। अल्लाहु अकबर। फिर बाबा साहब नायो जलाल ते बोल पड़िया, जो कोई बाबा ने सुनायो अगर थारी मर्जी वे दे वो तमना भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा इंग्लिश पढ़ने वाला थोड़ा ध्यान करियो। मदे की के मौलवी इंग्लिश नहीं जानता, अब इंग्लिश पढ़ने वाला ध्यान करो। बाबो जुड़ो किदे स्कूल नहीं गयो ते बाबो के अल्फ आ डियर नहीं बोलिया। सुभान अल्लाह। अल्फ आ डियर सिट माई हियर डू नॉट थे वफादार दिलबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्फ आ डियर सिट माई हियर डू नॉट थे वफादार दिलबर। तेरे हिजर फराक दी आगे अंदर तेरे वस दे मुसलेदार दिलबर।
सुभान और अल्लाह बाडी सुख के बुडरे लाए के होई दे गुजर दे वांग रिक्वेस्ट दिल बार ओ कादर यार रे जान या आशिकांगी नाइट गुजर दी कोट स्टार दिल बर और बाबा कहने लगा ओ नौजवानों तुम्हारी रात गुजरती है किताबों में, तुम्हारी रात गुजरती है खेलों के अंदर, गानों के अंदर, तुम्हारी रात गुजरती है कैरम बोर्ड खेलने में, तुम्हारी रात गुजरती है जुआ खेलने में, बाजी खेलने में, लेकिन मेरी रात गुजरती है कौन सटार करने में। मैं पूरी रात आसमान के तारे गिनता रहता हूँ और मोहम्मद अरबी पे दरूद पढ़ता रहता हूँ। सुभान अल्लाह ते बैठो तुसी हुण, बैठो तुसी हुण। अब कल यहाँ करीब में कहीं को एक जलसा है, वहाँ इंशाअल्लाह मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी इंशाअल्लाह। और यहाँ जहाँ मैंने छोड़ा है यहाँ से आगे शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने जिंदगी बखैर रखी, आओगे ना इंशाअल्लाह, उम्मीद तो है कि आओगे, लेकिन यहाँ के लिए ये शेर कह रहा हूँ कि बैठो तुसी हुण, कल के लिए नहीं, ये इस जगह के लिए। देखो मैं कितना याद रखोगे आप। बैठो तुसी हुण हवाले रब दे ते मेले चार दिना दे, ओ जिस दिन ईद मिलाद हो सी ते उस दिन फेर मिलांगे, जिस दिन ईद मिलाद वे हो सी ते उस दिन फेर मिलांगे। ते सदा न बागे सदा न बागे बुलबुल बोलन ते सदा नहीं मौज बहारा, ओ सदा नहीं मां प्यो हुसन जवानी द सदा नहीं संगत यारा। ते असां जे आंदे बस असां जे आंदे मुंह लगने थी ते शोहरत तेनू आवे, ए जे असां रब बनाया ते चंगा कौन बनावे। ते बस साडा बस कोई माने या ना माने, अब मैंने कितना कह दिया तुमने सुन लिया, मानो या ना मानो वो मर्जी तुम्हारी है। मेरा ईमान कहता है स्टेज जिम्मेदार स्टेज से, अगर तुमने बात को मान लिया, कानों में समा लिया, दिल में जगह दे दी, अल्लाह की इज्जत की कसम है नौजवान मौत ने आना है। जब मौत आ जाएगी तू कब्र में उतरेगा, तुझे ये मिलाद याद आएगी। क्यों? इस वजह से साथी भी भाग जाएंगे, दोस्त भी भाग जाएंगे, रिश्तेदार भी भाग जाएंगे, बाप भी काल कब्र को खाली छोड़ के चला जाएगा। वहां अगर काम आने वाली चीज है तो एक ही है कि ये मिलाद तेरे काम आएगी, क्योंकि जिसकी मिलाद तूने मनाई है वो कब्र में जलवा करने आ जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर ना मानो तो फिर मैं क्या करूं, बस फिर ये शेर कह के छुट्टी कर रहा हूं। बस ये साडा वस नहीं चलदा की किसी नो कहना, ओ लिसेदा की जोर मोहम्मद नस जाना या रोना, लिसेदा की जोर मोहम्मद नस जाना या रोना। सभी मिलकर के एक मर्तबा मेरे साथ पढ़े ला